हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल जी। करते हैं आप गल शुरू आ लैन तो थोड़ा जहा फिर हौली हौली इकट्ठे हो जाएंगे फिर गल तुरी रही है। ठीक है जी। इस भी मतलब आ लैन तो 20 बंदे फिर चलू गल बात साढ़े। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। लो मेरा किसी ने लाइव रिपोर्ट करता। हद हो गई यार। मैं किसी का की नुकसान किया? बिना गल तो ही यार पहला अकाउंट डवाया वा हुण लाइव डवाओ। अकाउंट मेरा सस्पेंड होया पिया वीडियो नहीं पा सकदा उंज फिर लाइव आ सकदा सी ते हुण लाइव ही रिपोर्ट दस यार तेरा मैं की नुकसान किया? यार जोक जाक नहीं ना। अगे मेरे 7-8 अकाउंट उड गए। मेन अकाउंट उड गया यार। मेरे 14,000 फॉलोवर ही उत्थे बाद कभी वीडियो ही नहीं चलियां। उदों बाद उन्हें कितने हरेक वीडियो 20,000 व्यू ही कितने 200-300 रह जाते। दुख लगता इतने कितने टेक इट ईजी होंदा। भिंदर गौरव भाजी डिस्पैच चाहिए तो नो प्रॉब्लम कॉल कर लियो नंबर दिते हुए आप। टिकटॉक सर्विस सेंटर थैंक यू भाजी थैंक यू जी। मैनू लगा कि उवें एवं आँदी होनी है रिपोर्ट जो होंगी है। मैनू नहीं पता भी तुसीं आप बड़े बंदे बैठे आ। ठीक है ना। अकाउंट डाल यार वीडियो 7-8 अकाउंट गए। मेन अकाउंट भी गया पहला। हुण आ अकाउंट से वीडियो बंद कीतियां 2 अकाउंटां ते होर कीतियां या 3 अकाउंट मैं चला रहा इस टाइम। लगता भी इत्थों जवाब भी करना पैना। आपां यूट्यूब भी चला लैना। हुण काफ़ी पता लग गया जिन्हों लोड़ है यूट्यूब ते सर्च करके अगले ने आ ही जाना वा। भाजी आ रोज़ ना दो जी गिफ्ट का थैंक यू वीरे। राज लुत्थर साहब थैंक यू तुहाडा तुसीं गिफ्ट दिता पर ना दो करो गिफ्ट ना करो अपने किसी काम दे नहीं। मतलब उत्थे इकट्ठे हो जाने आई नो भी कैश कर सकते हैं बट नहीं फिर एवं बंदे क्वेश्चन कर लग पेंदे लोग। सत श्री अकाल भाजी फ्रॉम सरी। सत श्री अकाल जी तरनवीर सोहल सोहल साहब थैंक सत श्री अकाल जी। रॉकेट ही लाओ भाजी ट्रक लाउणा भाजी बिल्कुल तेन नंबर का पता ही है लाओ आ जाओ जो मर्जी है ना एनी टाइम। गौरव भिंदर जी कहते फिर पैसे चाहिए रोज़ आ जो पैसों च कन्वर्ट होंगे उन्होंने तो मैं मना किया भी नहीं। ठीक है हौली हौली फिर बंदे कहते कितने गए जोड़े तेन पैसे बने ही। इस करके मेरा अकाउंट भी बिजनस अकाउंट आ। बिजनस अकाउंट ते टिकटॉक फंड वा जो पैसे नहीं मिलते जोड़े परसनल वा या क्रिएटर अकाउंट उन्होंने मिलते इस करके उन्होंने बंद रखा है। मैनू पता हो जिथे फंडिंग होंगी हो ना फंडिंग आँदी है किसी ना किसी भी तरह भावें रोज़ दे करके या इकट्ठे हो गए बिना गल तो ही आप मंगे नहीं गए उत्थे फिर लोग पुछते तेरे पैसे बने तू की किया इन्हों का आप उत्थों तक जाना ही नहीं। जेड़े पिंड नहीं जाना उसका राह ही नहीं पुछना। बी फॉर यू कहता जा तू गंद पाया ना भरावा तू ना देख जो तेन नहीं चंगा लगता है ना। जय ट्रकों वाले बाबिया दी मिक्की ढालीवाल जय जय तो बाबे दी है जी। गौरव भिंडर भाजी आ नंबर वा ना जोड़ा केड़ा आ वाला भाजी जिन्हें तुसीं क्या ट्रक बेचना इस नंबर के उत्ते अपने ट्रक दियां फोटोआं भेज दो तो नंबर भेज दो तो प्राइस लिख के भेज दो तो दस दो फिर की आ है ना मोटर माटर सारा कुछ तो आप ऐड पा देंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है जी।
19815 ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਡ ਚੱਕਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਰੇਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਫਿਰ ਮਕਸੀਕਾ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਮਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਚੱਕਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਸਣ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਸਣ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ambest.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਐਵੇਂ ਫਿਊਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਈ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਟਰੱਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 50,000 ਗੈਲਨ ਪਾ ਦੀ ਕਾਰਡ ਰੋਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਵਾ 50 ਮੈਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 1 ਗਿਗ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਜੂ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ, WhatsApp ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ WhatsApp ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪੈਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 20-25 ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਲ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ 2 ਲੋਡ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, 2 ਲੋਡ ਆਪੇ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਪੈਚਰ, ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਥ ਇਟ ਆ ਵੀ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ 1000 ਡਿਸਪੈਚ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ 1500 ਬਣ ਗਈ, 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਟਰੱਕ ਹੁਣ ਕਾਫੀ, ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੈਲਪਰ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੂ ਕੰਮ। HR ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਬੋਪਰਾਏ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ? 1 ਗੈਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ
ਨਹੀਂ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੈਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸੈਪਟ। ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੀ ਕਰਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾੜ ਚਾਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਾਧੂ ਜਾਬਾਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਰਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੀਦਾ। ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰੀਫਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੈਰੀ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਚ ਕਰਨੀ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਲੱਗਣੀ ਆ ਕੁੰਡੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਲੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਪਿਆ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਉਹ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ, ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਡ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਵਾ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 8,000 ਦਾ ਲੋਡ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ 2,000 ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਡ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਸੀ ਤੇ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਸਹੀ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲਾਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਈਨ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਲਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ, ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਮੁੰਡੇ, ਕੈਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰੋ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਬਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੋਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਲੋਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੀ 2139 ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਡਿਸਪੈਚ ਇੱਕ ਵਾਪੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਗੈਰਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਲੱਭਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਟਰੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਟਰੱਕ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਆ, ਲੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ 10-15
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੋਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਸਹੀ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਬੋਜ ਸਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੱਚ ਤੇ ਟੂ ਲੋ ਤੇ ਦਿਸ ਮੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜੀ ਲਿਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਾ। ਫਿਕਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੇਲਵਿੰਡ TMS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਲਵਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। PCS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੂ ਮੱਚ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂ ਮੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਟੇਲਵਿੰਡ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਭਾਜੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਨਵੋਇਸਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਫਸ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਸਟ ਬੇਸਡ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਵੱਡੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਫਕੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਇਹ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਰਮਨ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਤੇ, $1000 ਰੈਂਟ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਰ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ $25 ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਸ ਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, $50 ACH ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ $10 ਆ, 5% ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਰੈਸ ਐਡਰੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਭੋ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਵੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2% ਇੱਕੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 1% ਆ ਰੇਟ, ਵੀ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਦਾ 1% ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰੇਕ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ $10 ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ $10 ਕੱਟ ਲਏ ਹਰੇਕ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ। ਜੇ 10,000 ਦਾ 1,000 ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ ਤੇ 1% ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਰੇਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਆ। ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਵੋਇਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਲੱਭੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ। ਸੂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। MC ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ? ਜੇ MC DOT ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ FMCSA ਗੈਟ ਨਿਊ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ। ਸੌਖਾ ਹੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ RTS ਕਰਦੇ ਆ ਰეკਮੈਂਡ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ 2.5% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ 2% ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਰੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਰੀਫਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਲੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਆ। ਲੋਕਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਵਾ, LA ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ RTS ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਭਾਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਲਵਾਤਾ RTS ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਰਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੇਟ 1% ਆ, 0.9, 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਲੱਭਦੇ ਲੁੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
हड़ा फिर कई कंपनियां वा मैं देखिया भी ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ $5 ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਲੈਣੇ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਟੱਚਵੁੱਡ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਐ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੇਜੋ ਵਗੈਰਾ RTS ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 50,000 ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 60-70,000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ RTS ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ hazmat load without ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਆ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਡਰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜ ਦੇ ਪਰ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ 24 ਪੈਲਟ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਵੇਸਟ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੀ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੇਸਟ ਤੇ ਆਹ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਲੱਦਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਹੈਜ਼ਮਟ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਥਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਲੈਕਡ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭ ਜੇ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੇ ਕੋ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਬਚਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਲੱਗਣੀ ਨਿਊ ਐਬ AB ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਭਾਜੀ ਲੋਕਲ ਕਈ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ LA ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਵਾ ਵੀ ਲੋਡ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਮਨ
ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾੜ 'ਚ। ਸੋਨੂੰ ਮੋਂਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਾੜ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਕਾਲੋਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਡ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਲੋਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੱਕ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੋਡ ਚੱਕਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਈਮੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਲਾ ਲਓ। ਬੈੱਡ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੈਕਟਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ, ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਡ, ਸੇਮ ਲੋਡ ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ, ਆਪੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਡ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਕੇ ਲੋਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਣ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਗੈਰਾ, 25 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ 25 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਟਰੱਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ 25 ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਡੈਡੀਕੇਟਡ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਈਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਟਬੁਲ ਡੈਡ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਰਾਮ। ਫੂਡ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਗੰਦ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, GURBANI, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, 10-10 15-15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਏ ਸਰਚ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਆਟੋ ਪਲੇ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਚਵਲ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚੋਇਸ ਆ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹੀ ਦੇਖ। ਮੀਟ ਬਿਸਲਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੀਟ ਬਿਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ,
पर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਵੀ ਅਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ MC ਮੰਗਣੀ ਆ, MC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਫੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰਡ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਯਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਐਫਟਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਾਈਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਵੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਨਵੇ ਦੇ ਲੋਡ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਵੇਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੀ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਵੈਲਕ ਭਾਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਭੇਜਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਆਪੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੇਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਲਈ? ਆ ਭਾਜੀ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਜੀ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਨੈਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਬੈਸਟ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਰਵ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਲਵ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਚਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਹੁੰਦੀ ਆਵੇ। ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਹੈਲੋ ਮਾਤਾ, ਓਕੇ ਬਈ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ।